Okay, now in the process of data handling, we have four different steps. First step, collection of data. Second step, representation of data. Third step, analysis of data. And fourth step, it is probability. It means future availability of any data. Out of this four step, I already discussed with the first lecture of this chapter number 5, in which the 1 and 3, it means collection of data and analysis of data, we will do in standard 9, right? Two topic, representation of data and the future availability of any data, it means probability, we have to discuss in this standard and in this chapter. Now you know that in exercise 5.1 and 5.2 we already discussed the representation of any data, in which we discussed single bar graph, double bar graph, histogram, tally marks and pie chart. I hope you all are clearly understood how can you represent any data in graph page or in a circle, Yes. right? Now the topic is probability. Probability, it is new for all of you. This topic in which we are finding the possibilities of an event occurring or not occurring. For example, today is rainy day. It means rain will come or not come. For example, tomorrow your school will reopen. I am taking your maths exam. You will pass or not pass. For example, you are tossing a coin. We get head or tail. For example, you have a dice. Whenever you throw a dice, you get 2 number, 3 number, 4 number, 5 number, 6 number, 1 number, 7 number, any number. For example, you have one spinning wheel and you are spinning the wheel and you get iPhone 11 mobile. So there are some examples of probability. Probability is directly connected with future event. For which event? Future event. It means it is future availability of any data. Are you getting my point? Yes. Future availability of any data. I think, are you getting right? Now, Yes. what we have to do in probability? Why we have to discuss this topic here? Because of whenever you have some data, on the basis of this data, on the analysis of data, we are finding the possibilities of an event occurring or not occurring in the future. It is known as probability. એક નાનો એવો એક્ઝામ્પલ આપું તમને. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈન લઈને બેઠી ગયા, તમને કંટાળો આવે છે, યુ આર બોરિંગ. તમને એમ થયું કે નહીં, હું કંઈક કરું, એ માટે તમે કોઈન લીધો. કોઈનને ટોસ કર્યો, શું આવ્યું? તો કે હેડ આવ્યું, તો તમે લખ્યું હેડ આવ્યું. સેકન્ડ ટાઈમ કોઈનને ટોસ કર્યો કે શું આવ્યું? તો કે સર ટેલ આવ્યું, તો લખ્યું તમે ટેલ આવ્યું. થર્ડ ટાઈમ તમે ટોસ કર્યો, ફોર્થ ટાઈમ, ફિફ્થ ટાઈમ, સિક્સ ટાઈમ, સેવન ટાઈમ, નંબર ઓફ ટાઈમ્સ તમે કોઈનને ટોસ કર્યો અને જે કંઈ તમને રિઝલ્ટ મળતું હતું એ રિઝલ્ટને તમે નોટ ડાઉન કર્યા. હવે તમને જે રિઝલ્ટ્સ મળી ગયા છે ને, એના ઉપરથી તમે એનાલાઇઝ કરશો કે હા ભાઈ, તમે જોયું કે જો કોઈનને તમે ટોસ કરો તો તમને બે જ આઉટકમ મળે છે. કયા બે આઉટકમ મળે છે? કાં તો તમે પાસ છો, કાં તો ફેલ છો. Yes. શું મતલબ થયો? કાં તો તમને હેડ મળશે, કાં તો તમને ટેલ મળશે. ત્રીજો કોઈ ઓપ્શન જ નથી. તમે એનાલાઇઝ કર્યું ને? Yes. હું સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને કે ચલો આવતીકાલે તમારી મેથ્સની એક્ઝામ છે.
મેથ્સની એક્ઝામ છે તો તમારી પાસે બે જ ઓપ્શન છે, યા તો તમે પાસ થાવ યા તો ફેલ થાવ. થર્ડ ઓપ્શન કોઈ તમને મળશે? No. કાલે તમારી સ્કૂલ રીઓપન થાય છે તો કાલે તમે સ્કૂલે આવશો કે નહીં આવો? એની સિવાય એક ઓપ્શન છે? Yes. No. No. જો સાહિલે યસ કીધું એનો મતલબ કે સ્કૂલે ઘરેથી નીકળી જશે સ્કૂલે જવા માટે, પણ સ્કૂલે નહીં પહોંચે. મોટા ભૂલથી યસ બોલાઈ ગયું, પછી હું ન બોલ્યો. ઓકે ઓકે, જસ્ટ આઈ એમ જોકિંગ. ઓકે સર. તો શું મતલબ થયો કે તમારી પાસે જે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન હશે એ ઇન્ફોર્મેશનના બેઝ પરથી તમે એવું એનાલાઇઝ કરશો કે મારી પાસે આ ઓપ્શન છે, આમાંથી જ મને કંઈક મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, in this period of lockdown or pandemic, right, we all know about Ludo game. Yes or no? Yes. Yes. In Ludo game, we have dice. And in dice, we know that there are 6 sides, like this. Yes or no? Yes. Yes. 6 એની સાઈડ છે અને 6 સાઈડ પર અલગ અલગ નંબર લખેલા છે, 1 2 6 સુધીના. 1 નંબર બી લખ્યો છે, 2 બી છે, 3 બી છે, 4 બી છે, 5 છે, 6 છે, બધા નંબર લખેલા છે. તમે જ્યારે ડાઇસને થ્રો કરો છો તો હાઉ મેની રિઝલ્ટ્સ યુ હેવ? હાઉ મેની રિઝલ્ટ્સ યુ હેવ? 6 રિઝલ્ટ. હાઉ મેની રિઝલ્ટ? Six. 6 રિઝલ્ટ. કેમ? જો તમે ડાઇસને થ્રો કરો તો તમને 1 બી મળી શકે, 2 બી મળી શકે, 3 બી મળી શકે, 4 બી મળી શકે, 5 બી મળી શકે, 6 બી મળી શકે. મળે કે ન મળે? Yes. હવે તમે ફ્રી બેઠા હતા, તમે ફ્રી બેઠા બેઠા એક ડાઇસને લીધો, ડાઇસને થ્રો કર્યો, માની લો કે 3 નંબર આવ્યો એટલે તમે નોટ ડાઉન કર્યું, 3 મળ્યું. પછી ફરીથી ડાઇસને થ્રો કર્યો તો 2 મળ્યું, પછી ફરીથી થ્રો કર્યો તો 5 મળ્યું. આ રીતે તમે નંબર ઓફ ટાઈમ્સ જે છે એ ડાઇસને થ્રો કરો અને જે કઈ રિઝલ્ટ મળ્યા છે એ રિઝલ્ટને તમે એનાલાઇઝ કરો. એ રિઝલ્ટને એનાલાઇઝ કરશો તો ઓલવેઝ એ રિઝલ્ટ તમને બિટવીન 1 to 6 જ તમને મળશે. કોઈ દિવસ એવું નહીં બને કે તમને 7 મળ્યું. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? Not possible. It is not possible. Why it is not possible? Because of 7 we cannot write in our dice. 7 આપણે લખેલું જ નથી તો ક્યાંથી મળવાનું તમને? આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? Yes. હજી એક તમને જનરલ એક્ઝામ્પલ આપું. ફોર એક્ઝામ્પલ, બધાને ખબર છે કે આવતીકાલે તમે જ્યારે સ્કૂલે આવશો ત્યારે ઘણા સ્ટુડન્ટ એવા બી હશે કે પરાણે ઊંઘમાંથી ઉઠીને સ્કૂલે આવશે. તો ટાઈમ ટેબલ વાઇઝ બેગ અરેન્જ કરવાનું તો દૂર રહ્યું, બેગની અંદર જે કંઈ છે એમને લઈને વી આવે છે. તમે બેગને જે છે અહીંયા આવી તમારી બેન્ચ છે ત્યાં સાઈડ પર મૂકી દીધું. મેથ્સનો લેક્ચર આવ્યો અને સર એમ કીધું કે સર આપણે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે. કેની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે? કે તમે મેથ્સની ટેક્સ્ટ બુક તમારી બેગમાં છે કે નહીં. તો ફ્યુચર ઇવેન્ટ થઈ, તમારે ચેક કરવાનું છે. તો તમે શું કરશો? વિધાઉટ લુકિંગ ઇનટુ ઇટ, ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન ફોર ફાઇન્ડિંગ ધ પ્રોબેબિલિટી. વિધાઉટ લુકિંગ ઇનટુ ઇટ, તમારે એની અંદર જોવાનું બી નથી. ડાયરેક્ટ ખાલી આમ સાઈડમાં આવી રીતના જે બેગ છે ત્યાં તમે હાથ નાખો, બુકને બહાર કાઢો, મૂકો. કઈ બુક નીકળી? કે ભાઈ સોશિયલ છે. બીજી બુક કાઢો, કઈ નીકળી? કે સાયન્સ છે. ત્રીજી બુક કાઢો, કઈ નીકળી? કે સર ઇંગ્લિશ છે. ફોર્થ કાઢો, કઈ નીકળી? કે હા સર મેથ્સ નીકળી. કેમ મેથ્સની ટેક્સ્ટ બુક નીકળી ભાઈ? શું લેવા? કારણ કે 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં તમે જે સ્ટડી કરો છો એની અંદર મેથ્સ સબ્જેક્ટ છે એટલે તમને એની બુક મળશે. પણ હવે માની લો કે હું તમને ક્લાસરૂમમાં આવીને એમ કહું કે ચલો બધા 9th સ્ટાન્ડર્ડની મેથ્સની ટેક્સ્ટ બુક ઓપન કરો તો તમે કહો એ સર આ 8th સ્ટાન્ડર્ડનો ક્લાસ છે, રવા દો ને સર, 9th ની ટેક્સ્ટ બુક અમારી પાસે ક્યાંથી હોય? યસ ઓર નો? Yes. So it means પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરો એ પહેલા તમારે ઈ ચેક કરવું પડશે કે હાઉ મેની આઉટકમ્સ વી હેવ ઇન અવર ઇવેન્ટ. તમે જે કઈ ઇવેન્ટ કરો છો એ ઇવેન્ટની અંદર તમને કેટલા આઉટકમ્સ મળશે.
એ અગર તમને ચેક કરતા આવડી જાય તો તમને ઇઝીલી ક્વેશ્ચન જે છે એ સોલ્વ કરતા આવડશે. વન અનધર થિંગ, આઈ થિંક તમને બધાને ખબર જ હશે, મારી કરતા વધારે ખબર હશે. પ્લેઇંગ કાર્ડ. પ્લેઇંગ કાર્ડ વિશે કેટલા લોકોને આઈડિયા છે? You and you know, I said playing card. Okay, no problem. There are 52 well shuffled playing card. We have 52 well shuffled playing card. Out of these 52 cards, if you know about a card, whenever you are playing a card, you can see we are taking one card. We are choosing one card, right? Out of this 52 card. So we are supposing about this. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં સપોઝ કરી લીધું કે ચલો ભાઈ મને સેકન્ડ નંબરનું કાર્ડ મળી જાય, મને જેકનું કાર્ડ મળી જાય, મને ક્વીનનું કાર્ડ મળે, મને કિંગનું કાર્ડ મળે, મને એસનું કાર્ડ મળે, તો પહેલા તો કેટલા કાર્ડ છે એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને. So just I am telling you about this. Out of these 52 cards, we have 4 different cards. And it is namely heart, then second it is diamond, then it is spade, and then it is club. If you don't remember this name, then it is one type of trouble for probability. You must read, you must remember this all the name, right? Now you can see the shape of the heart. What is the shape of heart? Like this. What is diamond? Like this. What is spade? Wait for a minute. It's like a leaf. Yes. And what is club? Like a tree. Yes, Okay. yes, So there are 4 types of card. There are total 52 cards. But out of these 52 cards, we have 13 group of 4 different categories: heart, diamond, spade, and club. Right? Now you can see in heart we have 13 different cards. Which 13 different card? The first card, it is known as capital A, or it is known as S. S means it is echo. In Gujarati we are saying about echo, right? yes, Then 2 number, 3 number, 4 number, 5, 6, 7, 8, 9. Oh my god. Okay, no problem. 10. And then Jack. Then Queen. And then King. Jack is denoted by capital J. Queen is denoted by capital Q. And capital. King is denoted by capital K. Clear, all of you? So Yes, these 13 cards will be same for every these 3 cards. मान लो કે તમે સ્પેડની વાત કરો તો સ્પેડમાં બી એ જ 13 કાર્ડ હોય. જસ્ટ એની ઉપર શેપ કયો ડ્રો કરેલો હોય? આ લીફનો શેપ. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? yes, Diamond. So there are 13 cards like Ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, and King. But in which we have the shape diamond. Are you getting my point? yes, Okay, so you can see out of this all the card, I am just showing you this card. In girls lecture I already do this. So see here, 1 minute. Yes, playing cards. yes, sir. I have seen this. See,
See this page. Can you Yes. see? Yes. You can see there are 52 cards here. The first card, it is known as S, capital A, right? Then two, Yes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 number card. Then Jack, then Queen, and then King. Okay. Now you can observe it. Jack, Queen, and King in this three card we have face, right? So it means it is known as face card. What is the name of this card? Sir, What which? is face card? Jack, Queen, and King having face card. What is the name? Face card. Yes, face card. So out of this 52, how many face card we have? Count this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 12 face cards we have. Are you getting my point? Yes. Okay. How many Yes. digits card we have? So જેની ઉપર ડિજિટ લખેલો છે એ બધા ડિજિટ કાર્ડ છે. So Yes. see 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In every category we have 9 digit card. So there are 4 different categories. So it means 9 fours are 36. There are 36 digit card. Are you getting? Yes. Please take a screenshot of this playing card and please see lots of time so you can remember every playing cards. Why it is important, I just explain you. In 9th standard we have questions of playing cards. In 10th standard we have questions of this playing card in chapter of probability. So it is useful for 9th and 10th. અગર તમે અત્યારે નહીં કરો તો 9th માં તો કરવાનું જ છે, 9th માં નહીં કરો તો 10th માં કરવાનું છે. એના કરતા અત્યારે કરી દો તો 9th અને 10th ની અંદર તમે સામેથી ટીચર્સને આન્સર આપશો કે નહીં સર આ વસ્તુ મને ખબર છે, આને પ્લેઇંગ કાર્ડ કહેશું. ક્લિયર? Yes, sir. Taken. Yes, sir. Okay, now take a screenshot of this playing card. Taken. Okay. Now જે કંઈ explain કરવાનું હતું, explanation part of this probability will be completed in this lecture. Now in last lecture from 10:15 to 11 o'clock we will do exercise 5.3. સર Right? તમે દર વખતે કહો છો પણ આવતા નથી. પ્રોક્સી હોય છે. ના બેટા ના, આજે આજે હું છું જ તે. ઓકે સર. ઓકે, લાસ્ટ ટાઈમ વેન્સડે ના કેવું થયું હતું, અંકિતા મેમ આવ્યા હતા ને? યસ. હા, લાસ્ટ ટાઈમ એકચ્યુઅલી છે ને એવું થયું હતું કે હું 9th ની અંદર ટેસ્ટ હતી ને તો મારા લેક્ચર કન્ટિન્યુ હતા એટલે લેક્ચર ચેન્જ કર્યો હતો. અંકિતા મેમને 8 બોયઝ નો લેક્ચર આપ્યો હતો. બટ નો વરી, આઈ એમ કમિંગ ટુડે, રાઈટ? ઓકે સર. ઓકે, ચલો. સો પ્રોબેબિલિટી બહુ મસ્ત ટોપિક છે. એ ટોપિકને સમજવાની ટ્રાય કરજો સારી રીતે. જો એ ટોપિક સમજાઈ જશે, ટોપિક અગર ક્લાસરૂમમાં એક્સપ્લેન કરો હોય ને તો કેટલા બી પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે, બરાબર? પણ આપણી પાસે ઇનફ ટાઈમ કરશું, બધી વસ્તુ કરશું, ટેન્શન નહીં લેતા કઈ. ઓકે? સર ગ્રાફ બુકમાં ઓકે ગ્રાફ સર. ડ્રો કરવાનો હોય તો નાનો ગ્રાફ હોય તો નાનો જ ડ્રો કરવાનો કે આખા પેજમાં નો ડ્રો કરવાનો ને? ના ના બેટા, એવું કાંઈ જરૂરી નથી. તમને એમ લાગતું હોય કે નહીં મારો ગ્રાફ જે છે એકદમ નાનો છે તો તમે એને એક ગ્રાફ પેજમાં 2 ગ્રાફ ડ્રો કરો, એક પેજમાં તમે 4 ગ્રાફ બી ડ્રો કરી શકો, એક પેજમાં તમે 6 ગ્રાફ બી ડ્રો કરી શકો. ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન યુ. ઓકે? ઓકે સર. સર ઓકે, સારું, ચલો તો વિલ મીટ ઓન લાસ્ટ લેક્ચર. ઓકે સર. ઓકે, બાય ઓલ ઓફ યુ, હેવ અ નાઇસ ડે. બાય સર. હેવ અ નાઇસ ડે. ટેક કેર. Bye, Bye, sir. Bye, sir.